ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਮ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है तुसी सारे दोस्त सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी गुजारो और सारी ज़िंदगी खुश व खुरम और हसदे खेडते रहो। दोस्तों इस वीडियो ਨੂੰ आखिर तक लाजमी देखा जे और साडे चैनल ਨੂੰ भी सबसक्राइब कर लिया जे और घंटी के बटन भी दबा दिया जे ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों अज मैं जिहड़ी तुहाडे नाल अपनी एक स्टोरी शेयर करन लगा वां, वो स्टोरी कुछ इस तरह में कि असी समाजी काम करते सी अपने शहर दे विच और उहदे सिलसिले च असी अक्सर प्रोग्राम्स भी कराया करते सां तालब इलमां दी, स्टूडेंट्स दी और अपने शहरियां दी अवेयरनेस वास्ते। अक्सर असी प्रोग्राम अवेयरनेस दे करते सां और बड़े अच्छे प्रोग्राम करते सां जिन्हां दे विच असी अपने शहर दे मुअज़्ज़िज़ीन नूं भी मदऊ करते सां और स्टेज की जीनत बनाते सां उन्हां नूं। साडी कोशिश ये हुंदी सी कि असी ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े बच्चे तलीम हासिल कर रहे ने, तालब इलम ने दीन दे या दुनिया दे, उन्हां नूं ज़्यादा अहमियत दईए और उहदे विच असी अक्सर प्रोग्राम इस तरह के रखते हैं कि जिहड़े तलीम दे मुतलका हुंदे सन। एक प्रोग्राम असी ऐसा रखिया कि उहदे विच तालब इलमां नूं स्टेज दे उत्ते परफॉर्म करन दा मौका फराहम कीता। उस प्रोग्राम दे विच असी तकरीरी मुकाबला कराया बच्चियां दे विच, तालब इलमां दे विच मुख्तलिफ स्कूलों नूं मदऊ करके पहलों उन्हां नूं प्रोग्राम दसिया स्कूलों जाके हाई स्कूलों तक, मिडल भी विच उन्हां दे शामिल सन ते फिर उन्हां नूं असी एक मौजू दिता कि इस मौजू दे उत्ते तुसी बच्चियां नूं तकरीर दी तैयारी करवानी है। वो मौजू की सी? इकबाल दा शेर है जिहड़ा उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। उस शेर का मैं पहला फिकरा सुना देना तुहानू कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। मैं पूरा शेर पढ़ दिता है क्योंकि मेरे को रहा नहीं गया कि मैं पूरा शेर ना पढ़ा, वरना असी जिहड़ा बच्चों नूं मौजू दिता सी वो सिर्फ पहला फिक्र ही सी कि मुहम्मद से वफा तूने इन्ना कोई दसिया गया सी। इहदे उत्ते तुसी लब कुशाई करनी है और यही तुहाडा मौजू है तकरीर करन दा। प्रोग्राम दा दिन आ गया, असी प्रोग्राम किया गालबन 2012 या 13 का साल सी जो ये प्रोग्राम किया। अज तो समझ लो कि 9-10 साल पिछा चले जाइए तो उदों ये प्रोग्राम किया सी और जगह जिहड़ी सी वो सी साडे कोल अल हुसैन मैरिज हाल, उहदे च असीं ये प्रोग्राम किया और उस वक्त दे जिहड़े सदर सन वो सन शबीर रंजन मुस्तफाई साहब और नाल जनरल सैकटरी सन हाफिज मुहम्मद ज़ाहिद साहब और मैं ना चीज़ हाफिज मुहम्मद ज़ाहिद साहब दे नाल जॉइंट सैकटरी सां उस वक्त। तो दोस्तों अज ये गल सुनाउण दा थोड़ा जिहा मकसद इन्ना कोई है कि उहदे विच तकरीरी मुकाबला होया, बच्चियां ने परफॉर्म किया
ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮਦਊ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਆਖਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਕਰੀਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦੈਨ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲੈਪਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤਅੱਜਬ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜਿਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੂਨੇ ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਹਸੀਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਮ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਤੇ ਗਰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਲਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਾਹੌਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਮੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਬ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਦਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲਹੂਜ਼ ਖਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਨਕੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੋ ਹੁਰਮ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।